ایک صحابی ہے عبداللہ ذوالبجیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر رہا کرتے تھے. ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. نوجوان تھے, بڑے خوبصورت تھے, کیونکہ ان کی چاچا نے ان کی اچھی طریقے سے پرورش کی تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اچھی پوشاک کے ساتھ, اچھے کپڑے کے ساتھ, کیونکہ کھان پان ان کی چاچا نے کھان پان کے اعتبار سے بہت اچھی طریقے سے پرورش کی تھی, بڑے خوبصورت تھے, نوجوان تھے. جب اچھا لباس پہن کر کے مدینہ کے بازاروں میں نکلتے, لوگوں کا نگاہ ان سے نہیں ہٹتا تھا. لوگوں کی نگاہیں ٹکی کی ٹکی رہ جاتی تھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے, کہ اللہ نے اتنا خوبصورت نوجوان تھا, اتنا لوگوں کی نظر ٹکی رہ جاتی تھی, اور لوگ کہتے تھے اللہ تو نے اتنا خوبصورت بندہ پیدا فرمایا, تو نے اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے. لوگ حیرت میں رہتے تھے, تعجب میں رہتے تھے. مدینہ منورہ میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ پر ایمان لے آئے, آپ پر اسلام لے آئے. آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا. اب جب گھر واپس لوٹے تو انہوں نے چاہا کہ میں اپنے اسلام کو, اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھوں, لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ نہ کروں, کیونکہ گھر والے بڑے تشدد پرست تھے, گھر والے پریشان کرتے تھے, گھر والے حیران کرتے تھے. گھر والے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایران توران کی باتیں کرتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے طرف دیکھتے, اور ان کے طرف دیکھ کر کے اپنے ایمان کو چھپانے کی کوشش کرتے, اپنے ایمان کو چھپاتے. چنانچہ چھپاتے چھپاتے کافی عرصہ بیت گیا. ایک دن ایسا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گھر والوں نے کچھ کہہ دیا, چاچا نے کچھ کہہ دیا, تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہ گیا, ایمان نے جوش ماری اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے, اور لوگوں کو کہا, اپنے چچا کو کہا, اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم خبردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے, خبردار کچھ نہ کہو, وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, وہ اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں, ان کے خلاف کچھ نہ کہو. چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو خوبصورت مہنگا لباس تھا, مہنگا کپڑا تھا, ان کے چچا نے اتار لیے, بالکل چھوٹے بچے کی طرح آپ رضی اللہ عنہ کو برہنہ کر دیا اور بالکل گھر سے بھگا دیا برہنہ کر کے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی, ان سے رہا نہ گیا کہ نوجوان ہے اور اس کو بالکل برہنہ کر دیا ہے, یہ ماں کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا. ماں نے گلی میں چپکے سے دوپٹہ پھینک دیا تاکہ وہ بچہ, وہ نوجوان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی دوپٹہ کو لے کر کے اپنے جسم کو ڈھانک کر کے پھر کہیں جائے. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے دوپٹہ اٹھایا, اس دوپٹہ کا دو ٹکڑا کیا, ایک ٹکڑا کو نیچے تہ بند کے جگہ میں باندھا اور دوسرے کو اپنے جسم پر لپیٹا اور نکل گیا. چلتے چلتے مسجد نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, درس و تدریس کا معاملہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور دین کی باتیں لوگوں کو بتلا رہے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہچان لیا, کہا کہ یہ وہی شخص ہے, یہ وہی نوجوان ہے جو جب کپڑا پہن کر کے, مہنگا لباس پہن کر کے, مہنگا لباس, ریشمی لباس پہن کر کے جب مدینے کے بازاروں میں نکلتا تھا تو لوگ اش اش کرتے تھے, لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی. آج اس نے اللہ کی محبت میں اور میری محبت میں اس نے ساری چیزوں کو قربان کر دیا ہے. دیکھو دو کپڑے میں کیسے لپٹا ہوا آ رہا ہے.
देखो दो कपड़े में कैसे लिपटा हुआ आ रहा है। चुनांचे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचे। आपने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला बैठ जाओ, तुम भी इन असहाब के साथ तुम भी रहा करो। चुनांचे असहाब सुफ़ा के साथ रहने लगे। चंद दिनों का मामला हुआ, कुछ दिन के गजवे में निकलना हुआ। गजवे में निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्ला किस्सा अल मुख्तसर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुदान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हैं, बुखार आया हुआ है उनको, और बुखार सख्त है, तेज बुखार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पड़ाव डाला और कहा कि मैं खुद जरा अब्दुल्ला की खबर लेने पहुंचू। आप पहुंचे अब्दुल्ला की खबर लेने, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ू अन्हु। आप पहुंचे, आपने देखा कि काफी तेज बुखार है, सख्त बुखार है। आपने तकिया से उनका सर मुबारक उठा करके अपने गोद में रखा, अपने गोद में रखा। बुखार तेज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर टिकी हुई थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु यानी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात इस हाल में हुई कि आपके चेहरे मुबारक पर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक टिकी हुई थी। आप गौर से और मोहब्बत से देख रहे थे। इस हाल में आप रज़ी अल्लाह अन्हु वफात पा गई। चुनांचे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को इरशाद की फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब्दुल्ला का गुस्ल कराया जाए। गुस्ल दिया गया और कफन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो दुधारी चादर थी उस चादर को आपने दे दिया और फरमाया कि इस चादर से अब्दुल्ला का कफन किया जाए, इस चादर में अब्दुल्ला को कफनाया जाए। चुनांचे जिसने अल्लाह के रसूल के लिए सारी चीजों को, सारी अय्याशियों को, सारी मालदारियों को, सारे अच्छी अच्छी नेमतों को छोड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में जुड़े, जिनके लिए यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनको नंगा किया गया था, बरहना किया गया था। चाचा ने सारे कपड़े छीन लिए थे, बिल्कुल नंगा कर दिया था। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जिनको अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में नंगा किया, देखिए ना क्या खुश नसीबी है। अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की चादर से उनका कफन दे रहे हैं, इंतजाम फरमा रहे हैं। हाँ वो अल्लाह है। चुनांच हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कफना कर जनाजा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद जब कब्र के नजदीक ले जाया गया, कब्र के करीब पहुंचे, तो हमारी शरीयत ये हुक्म देती है कि जो मय्यत का सबसे नजदीकी शख्स है, जो मय्यत का सबसे करीबी रिश्तेदार है, वो कब्र में उतारे और कब्र के हवाले करे, यानी मुर्दा को जमीन पर रखे, यानी मय्यत को जमीन पर रखे। शरीयत का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो कोई रिश्तेदार था नहीं, कोई कराबत वाले थे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र मुबारक में उतरे, कब्र अतहर में उतरे, कब्र मुबारक में उतरे और आपने अपने मुबारक हाथ से हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैयत को आपने खुद कब्र में उतार करके जमीन का सुपुर्द किया। कब्र का सुपुर्द करके आपने यूं फरमाया, ए अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे राजी हूं। ए अल्लाह तू भी राजी हो, तू भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। क्यों कि इसने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अच्छी सारी खासी नेमतों को छोड़ करके इसने अल्लाह के रसूल को मोहब्बतों को अपनाया, सारी चीजों को ठुकरा दिया, सारी चीजों को पसे पुष्ट डाल दिया। इसने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को मुकद्दम रखा। ए अल्लाह मैं भी इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा।